الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عرف أولياءه غوائل الدنيا وآفاتها وكشف لهم من عيوبها وعوراتها حتى نظروا في شواهدها وآياتها فعلموا أنها في صورة امرأة مليحة تستميل الناس بجمالها ولها أسرار سوء قبائح تهلك الراغبين في وصالها. ثم إن هذه الدنيا فرارة عن طلابها شحيحة بإقبالها، وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالها. وإن أحسنت لك ساعة أساءت سنة، كل مغرور بها إلى الذل مصيره، وكل متكبر بها إلى التحسن مسيره. شأنها شأن الهرب من طالبها، والطلب لها، ومن خدمها فاتته، ومن أعرض عنها واتته. تعقب السقم وشبابها يسوق الهرم، ونعيمها لا يثمر إلا الحسرة والندم. فهي خداعة مكارة طيارة فرارة، لا تزال تتزين لصاحبها وطالبها، حتى إذا صاروا من أحبابها كشرت لهم عن أنيابها، وأذاقتهم قواتل سمامها، ورشقتهم بصوائب سهامها، بينما أصحابها منها في سرور وإنعام، إذ ولت عنها كأنها أضغاث أحلام. ثم عكرت عليهم بدواهيها، فطحنتهم طحن الحصيد، ووارتهم في أكفانهم تحت الصعيد. تمني أصحابها سرورا وتعدهم غرورا، حتى يأملون كثيرا ويبنون قصورا، فتصبح قصورهم قبورا، وجمعهم بورا، وسعيهم هباء منثورا، ودعاؤهم ثبورا. هذه صفتها، وكان أمر الله قدرا مقدورا. والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله المرسل إلى العالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا،
وعلى من كان من أهله وأصحابه له في الدين ظهيرا وعلى الظالمين نصيرا وسلم وبارك وزاد تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إن الدنيا عدوة الله تبارك وتعالى وعدوة لأوليائه الصالحين وعدوة لأعدائه كذلك. أما عداوتها لله فإنها قطعت الطريق على العباد، فإنها قطعت الطريق على عباد الله، ولذلك لم ينظر الله إليها منذ خلقها. وأما عداوتها لأولياء الله عز وجل فإنها تزينت لهم بزينتها وعمتهم بزهرتها ونضارتها حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها. وأما عداوتها لأعداء الله فإنها استدرجتهم بمكرها وكيدها فاقتنصتهم في شبكتها حتى وثقوا بها وعولوا عليها فخذلتهم أحوج ما كانوا إليها، فاجتنوا منها فقط حسرة تنقطع دونها الأكباد، ثم حرمتهم السعادة أبد الآباد، فهم على فراقها يتحسرون ومكائدها يستغيثون ولا يغاثون، بل يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أيها المسلمون، إن الآيات في ذم الدنيا وأمثالها جد كثيرة في القرآن، وأكثر ما توجد في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على ذم الدنيا وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة، أهون على الله من هذه الشاة على أهلها، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه ابن ماجه والحاكم والترمذي ومسلم. وقال أبو مسلم الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. رواه أحمد والبزار والطبراني والحاكم وابن حبان. Mes chers frères et mes chères sœurs, la majorité des versets que Allah tabaraka wa ta'ala a révélés dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne font, et jusqu'à aujourd'hui ne cessent de faire et de pousser les êtres humains, les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala à détester cette dunya. Si l'être humain il est intelligent, il saura pourquoi il a été créé, et il n'a été créé que pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Mais par contre, par l'omniscience d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que cette dunya, elle est autant qu'épreuve pour nous. Allah, il sait quel est le véridique du menteur en l'éprouvant. Kulluna yamshi wa yasqut. Tous en marche et des fois on tombe. Le problème ou le souci n'est pas de tomber, mais c'est comment tu peux te relever pour continuer ton chemin envers ton Seigneur. Ne laisse jamais cette vie d'ici-bas mettre un obstacle entre toi et ton Seigneur, car son rôle c'est ça. Le rôle de cette vie, elle s'est embellie en tant qu'une belle femme, et elle ne cesse de te tenter jour et nuit. Et c'est pour cela qu'on trouve beaucoup de gens
qui ont cédé à cette vie d'ici-bas. Beaucoup de gens, ils savent qu'ils vont mourir. Ils savent que cette vie elle est pleine de tristesse. Ils savent qu'il y a des moments de joie où on peut être heureux, mais en vérité, la majorité du temps, tu le passes en stress et en peur. Le dernier des peurs qui peut t'atteindre, c'est la mort. Une fois que tu es mort, les gens s'attristent pour toi et toi-même, tu es triste pour toi-même. Tout ce que tu as récolté, tu le laisses pour les gens qui vont venir après toi en tant qu'héritage. La femme avec qui tu t'es marié, tu vas la laisser en tant que veuve. Les enfants que tu as enfantés, tu vas les laisser si tu les as éduqués, la bonne éducation. Ils seront aussi un héritage pour toi dans le sens où ils vont invoquer Allah pour toi. S'ils ont été éduqués d'une mauvaise éducation, ils ne seront qu'un châtiment contre toi, car ils font partie de ce que Allah t'a donné. Et on ne sait pas comment tu les as utilisés, comment tu as utilisé ce que Allah t'a donné. Est-ce dans le bien ou dans le mal? La dunya, Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a détestée. Comme ça a été rapporté dans le hadith. Depuis qu'Allah il a créé la dunya, il n'a pas voulu la regarder, alors que c'est lui qui l'a créée. Car il lui a dit que tu as été face ou un mur entre moi et mes serviteurs. Wallahu tabaraka wa ta'ala khalaqana wa fatanana fi hadhihi ad-dunya. Et Allah il nous a créés et il nous a mis des tentations sur cette vie d'ici-bas. Il ne faut pas céder à la tentation. La tentation, il y a la tentation licite et la tentation illicite. هناك الفتن ما هي حلال وهناك ما هي حرام. يقول جل في علاه ونبلوكم بالشر والخير فتنة. Et on vous éprouve par le mal et par le bien. Et par le bien autant que tentation. رأى ابن تيمية رحمة الله عليه ابن القيم وهو من تلاميذه يأكل شيئا من الحلال. Ibn Taymiyyah, il a vu un de ses étudiants, de ses disciples, qui est Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui est en train de manger quelque chose de licite. De licite. فقال له أعرض عن هذا. Arrête de manger cela, ce n'est pas haram. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit car cela est un obstacle entre Allah et entre ceux qui veulent les hautes ambitions. فإن هذا عارض بينك وحائل بين الله وبين الذين يريدون الهمم العالية. هذا في الحلال فما بالنا نحن اليوم نعيش في الحرام. Ça c'est par rapport à la chose qui est licite. Qu'est-ce qu'on va dire des gens qui vivent aujourd'hui dans l'illicite? Qu'est-ce qu'on va dire des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à parvenir à leur dunya que par le moyen illicite? Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a décrété ton rizq. Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a décrété ta subsistance. Tu peux l'avoir que par le moyen licite. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام مع أصحابه رضي الله عنهم ثم بدأ يتكلم لوحده ويقول أعرضي عني فسئل وقيل له يا رسول الله لما كنت تقول هذا؟ فقال قد تمثلت لي الدنيا في أجمل صورة ولا زالت تناديني وأنا أقول لها أعرضي عني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était assis avec les compagnons radiyallahu anhum. Et soudain il a entendu dire pars, ne reste pas en face de moi. Ils lui ont dit pourquoi ya Rasulullah tu es en train de dire cela? Ils n'ont pas vu ce que lui il a vu. Il leur a dit la vie d'ici-bas elle est venue en tant qu'une belle femme, elle n'a pas essayé de me tenter. Et moi, je n'ai pas cessé de lui dire éloigne-toi de moi. فالدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوة خضرة. Cette vie d'ici-bas, elle est savoureuse, elle a un goût, elle a été faite comme ça que pour vous tenter. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة. حياتك خلقت من أجل الابتلاء.
Tu as été créé pour être éprouvé. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a créé. Il ne t'a créé que pour l'épreuve. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Les gens croient-ils qu'on les a créés comme ça soudain? Croient-ils qu'on les a créés sans les éprouver? Croient-ils qu'ils vont vivre et manger, boire et rire sans épreuve? Non. On va les éprouver, on va les tenter, on va tous les jours leur donner des épreuves. Et celui qui a gagné, il a gagné pour lui. Et celui qui a perdu, il a perdu pour lui. Et celui qui a gagné, c'est lui le véridique, c'est lui qui a dit vraiment je suis un vrai croyant, c'est lui le véridique. Et celui qui a menti, c'est cette personne qui est une personne menteuse. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام يا معشر الحواريين إني قد كببت لكم الدنيا على وجهها فلا تنعشوها بعدي فإن من خبث الدنيا أن عصي الله فيها وإن من خبث الدنيا أن الآخرة لا تدرك إلا بتركها ألا فاعبروها ولا تعمروها واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا ورب شهوة ساعة أورثت أهلها حزنا طويلا. Il a dit Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam a dit, il a dit à ceux qui l'ont suivi à l'époque, il leur a dit, j'ai fait tout mon possible pour mettre la dunya à l'envers, pour que vous ne puissiez jamais être attirés par elle. J'ai fait tout mon possible pour que jamais vous pouvez être tentés par elle. Une fois je suis mort, ou une fois je ne suis plus ici, ne la laissez pas revenir à sa vraie image. L'image tentatrice, l'image qui vous tente. Et faites votre possible pour que vous soyez que de passage. Ne remplissez jamais, ne soyez jamais des vrais résidents dans cette vie d'ici-bas. وهذا كذلك مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Et c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sois dans cette vie d'ici-bas comme un étranger ou comme un homme de passage. فبالله عليكم الرجل إن كان غريبا هل يتنازع ويتشاجر ويتخاصم مع أخيه أو مع الناس على هذه الدنيا. La personne qui est juste de passage, la personne qui est juste de voyage, est-ce qu'elle peut être résidente? Est-ce qu'elle peut construire? Est-ce qu'elle peut faire tout son possible pour vivre la belle vie? Je suis que de passage. Je prends que ce qui est nécessaire pour mon voyage. C'est comme ça l'intelligent. Les intelligents d'avant, c'est comme ça qu'ils ont vécu. Ils ont pris de cette vie d'ici-bas que ce qu'ils en avaient besoin. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Et un jour, le prophète صلى الله عليه وسلم, il est tombé malade. وقال لأحد أصحابه رضوان الله عليهم إن لي 6 دنانير. J'ai 6 dinars, s'il te plaît, avant que je meure. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى يموت. Il lui a dit, prends ces 6 dinars avant que je meure et disperse-les pour les pauvres. Partage-les pour les pauvres. فمكث ذلك الصحابي متعجبا وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى برئ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام ثم جاء إليه وقال له أي يا فلان أتصدقت بالست فقال له لا ليس بعد يا رسول الله. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après quelques jours, as-tu partagé les 6 dinars que j'avais? Il n'avait que 6 dinars sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ce compagnon, non ya Rasulallah. فقال ما حملك على أن تفعل هذا. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas partagé cet argent? Il lui a dit, ya Rasulallah, شغلني مرضك. J'ai été affecté par ta maladie, j'ai pas pu bouger. Il a une bonne excuse. فقال له ويحك. Malheur à toi. Qu'est-ce qu'il va me dire, mon Seigneur, si je vais mourir en ayant ces 6 dinars chez moi à la maison? يقول لي نبي الله محمد
يموت وفي بيته 6 دنانير. Il va me dire, toi Mohammed, le messager, tu vas mourir en ayant 6 dinars chez toi à la maison. C'est une honte pour les prophètes et pour les messagers. فالمؤمن عليه أن يقتدي بهم. نحن لا نقول أن المؤمن إذا مات يترك عياله هكذا يتكففون الناس. On n'est pas en train de dire que le croyant, il doit mourir en ne laissant rien derrière lui. لا كلا والله. فهناك أحاديث وآيات تبين أن الإنسان عليه أن يجد ويكد في طلب الرزق الحلال. Au contraire, il y a des hadiths et des versets qui prouvent que le croyant, il doit courir et faire des efforts pour avoir sa subsistance, la subsistance de ses enfants, mais d'une manière licite et sans délaisser l'akhirah. هذا هو الشرط. La condition, c'est que tu dois courir après cette dunya, c'est pas grave, mais sans oublier l'akhirah. لا تنسى الآخرة. لا تضيع صلاتك. Ne laisse pas ta prière pour manger. Ne laisse pas ta prière pour partir voyager. Ne laisse pas ta prière parce que tu as un rendez-vous. Ne laisse pas ton siyam ou ton hajj parce que tu n'as pas encore marié tes enfants. Et ainsi de suite. Les causes et les excuses, elles sont beaucoup. كلا فأنت لا تنسى. لا تنسى أنك ما خلقت إلا للعبادة. Non, car il ne faut pas oublier que tu n'as été créé que pour adorer ton Seigneur. هذا هو. وكثير من الناس يجمعون الأموال ورزقهم الله بأيما طريقة حلال يذهبون ويكتسبون رزقهم ثم يذهبون فيصرف هذه الأموال في الحرام. كم من الناس يشتكون ويهاتفوننا ويقولون لنا إن أزواجنا يذهبون بما أعطاهم الله تبارك وتعالى لأجل القمار. Combien de gens, d'hommes aujourd'hui, leurs femmes, leurs épouses, ils nous disent que nos hommes jusqu'à aujourd'hui, ils ne cessent de gratter le tiercé. Ils ne cessent de jouer au qimar. فالله تبارك وتعالى يسألك عن ذلك المال. Allah, il va te poser des questions par rapport à cet argent. Il te dira où est-ce que tu l'as mis. Combien de fois tu n'as pas pu acheter à tes enfants des choses alors que tu l'as mis dans le haram. Et qu'est-ce que tu vas gagner? Sois intelligent. Tu ne gagneras jamais. Le but de ce jeu, justement, il est d'inviter des millions et des millions pour qu'à la fin, un seul, il gagne. Jamais tu vas gagner. Et si toi, tu vas gagner, ben les autres, ils ne vont pas gagner. هذا هو القمار حرمه الله لأنه يهلكك. C'est ça le qimar. Allah, il l'a interdit car il ne fait que te détruire. Jamais tu vas voir la lumière. ولا تقل هذا قمار خفيف. Et ne dis pas c'est juste 1 euro. Ne dis pas c'est juste 2 euros. Ça ne va pas me faire mal. فالعبرة بالفعل أو المعنى. On doit prêter attention à la désobéissance elle-même et non pas au dinar ou bien à l'euro. Allah, quand tu vas lui rendre des comptes, s'il va te châtier, c'est par rapport à 1 euro, oui. كم من الصحابة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم هم يعذبون من أجل شبر أرض. Combien de compagnons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a évoqués dans les hadiths authentiques. Ils sont en train de subir le châtiment juste par rapport à une main de terre qu'ils ont pris d'une manière illicite. Sahabi, na'am, yu'adhibuhu Allah tabaraka wa ta'ala in asar. Un compagnon, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Allah tabaraka wa ta'ala, il le châtie s'il l'a désobéi. فالله لا يعرف حسبا ولا نسب. حتى فاطمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم. Même Fatima, quand elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au fait que ils ont un lien de famille, il lui a dit, même moi, je ne peux pas intercéder. Sauf ton travail, sauf ton acte. فالله الله في أرزاقكم يا إخوتي الكرام. اتقوا الله في أرزاقكم واتقوا الله في الدنيا واتقوا الله في أولادكم واتقوا الله فيما أعطاكم سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين وخاتم النبيين. يقول جل في علاه
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. On sait que des fois, pour avoir la subsistance, c'est difficile. On sait que ce n'est pas facile. Mais la personne, elle doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Allah il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. Et celui qui me craint, celui qui craint Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. Une condition. شرط. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah il te donne une issue par rapport à ton souci. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Et il lui donne de la subsistance, de là où il ne s'y attend jamais. Tu as étudié pour devenir un ingénieur. Allah, il peut te donner un grand commerce, tu deviendras un grand homme d'affaires. Tu as étudié pour devenir un médecin. Peut-être que tu ne vas jamais être médecin car tu vas mourir. Tu as étudié pour devenir je ne sais pas quoi. Peut-être que ce n'est pas toi, mais c'est ton enfant que tu as poussé à étudier, ainsi de suite. فالرزق لا تعلم من أين يأتيك. والرزق يا إخوتي الكرام حتى لا نكون جهلاء ولا سفهاء. الرزق لا يقتصر فقط على المال. La subsistance, ce n'est pas juste l'argent. فمن يظن هذا فقد قدح في حكمة الله تبارك وتعالى. Celui qui croit que la subsistance est juste l'argent, il n'a pas compris la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même il a été, on va dire, impoli ou mal éduqué avec Allah tabaraka wa ta'ala. فأول الأرزاق هو العلم ومن أوتي العلم فقد أوتي حظا وافرا. La première des subsistances qu'Allah il a agréé, il a aimé, c'est la science. Avec la science, tu posséderas tout le monde. Tout le monde, il sera dans ta main. فالإنسان كلما عرف كلما قاد الدنيا انظر إلى مؤمني هذه الأرض وإلى كفارها. Regarde à ceux qui ont cru sur cette terre et à ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru, ils ont étudié et ils ont dominé la terre jusqu'à aujourd'hui. Car ils ont étudié, car la science, ils ont compris que la science, elle est au-delà de toute chose. Et ceux qui ont étudié auparavant, qui sont les musulmans d'avant, ils étaient des vrais musulmans. La science, elle était la chose la plus importante pour eux. Ah ben à cette époque-là, ils ont dominé eux aussi à plusieurs siècles. وَنَحْنُ لَمْ نَفْقَهْ مِنْ هَذَا الدِّينِ إِلَّا الصَّلَاةِ وَأَيُّ صَلَاةٍ نَحْنُ نُعْطِيهَا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنُقَدِّمُهَا. Et nous, on n'a compris rien de cette religion, sauf la prière. Et quelle catégorie, ou quelle sorte, ou de quelle façon on est en train de présenter cette prière. Une prière qui n'est pas sur les normes qu'Allah tabaraka wa ta'ala il aime. Une prière, souvent, qui n'est pas, où le cœur il n'est pas lié à Allah tabaraka wa ta'ala. La majorité du temps, on est distrait. Même dans le khutbah, je suis en train de faire le khutbah et je vois beaucoup de gens qui sont distraits, même des gens qui dorment. لماذا؟ لأن القلب هو الأول الذي نام. Pourquoi les gens ils sont distraits? Car le cœur, en première position, il est distrait. Si le cœur il est distrait, c'est lui qui dominera le corps. Et l'être humain il dormira comme ça. Et toute sa vie il va dormir. Et si le cœur il est vivant, il poussera le corps à être vivant et à lutter dans cette vie pour le bien. الإنسان يتق الله يرزقه الله من حيث لا يحتسب. Tu veux la subsistance? Crains Allah تبارك وتعالى. بل العكس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند أحمد في مسنده رحمة الله عليه إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. Certes que l'être humain, il est privé de la subsistance par le péché qu'il fait. Par le péché qu'il fait. فالإنسان إذا اتقى الله يزيده الله في الرزق. والرزق يا إخوتي الكرام لا يعني المال. قلت لكم مرارا. La subsistance ne veut pas dire l'argent. فانظر إلى فرعون. Regarde le pharaon, combien d'argent il avait eu alors qu'il était loin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a eu comme subsistance? Il était le plus pauvre, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est la meilleure créature qu'Allah a créée. فإذا أعطاك الله المال هذا ليس دليل على حبه لك.
Si Allah il te donne de l'argent, cela ne prouve pas qu'il t'aime. Et si Allah ne te prive de l'argent, cela ne prouve pas qu'il te déteste. فالله يعطي لمن يحب ولمن لا يحب. Allah il donne à ceux qu'il aime et à ceux qu'il déteste. لماذا? Pourquoi? Car la vie, elle ne vaut rien pour lui. ولكن الآخرة أعدها للمتقين ولكن الآخرة أعدها للمحسنين. Par contre, l'au-delà, il ne la donne pas à tout le monde. L'au-delà, il le donne qu'aux croyants. L'au-delà, il le donne qu'à ceux qui se sont sacrifiés pour lui. L'au-delà, il le donne qu'à ceux qui ont délaissé cette vie d'ici-bas pour l'au-delà. وقلت لكم سئل سفيان الثوري رحمة الله عليه وقيل له أي يا سفيان رجل غني أيكون زاهدا قال شريطة ألا تكون في قلبه. On a demandé à Sufyan al-Thawri, un grand pieux prédécesseur, un grand savant, ils lui ont dit, un homme riche, il a tout l'argent du monde, peut-il être ascète? Peut-il être proche d'Allah? Il a dit oui, à condition que ça ne rentre jamais dans son cœur. هذا هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم. C'est ce que les compagnons ils ont compris. هذا هو الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. C'est par cela que le prophète صلى الله عليه وسلم il a invoqué اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. Oh Allah, ne fais pas de cette vie d'ici-bas notre plus grand souci. Elle peut être un souci. On vous a dit, il n'y a pas de souci pour lutter pour les enfants, pour les faire nourrir, pour les habiller et ainsi de suite. هذا مطلوب في الدين. Cela est demandé dans la religion. Tu dois le faire. حرام أن تتكفف للناس. Ce n'est pas toléré de faire la manche. Au contraire, tu dois lutter, mais d'une manière licite. N'oublie pas. D'une manière licite. Ne fais pas le trafic. Ne vends pas la drogue. Ne fais pas le haram. هذا لا يجوز لك. مالك يصبح حراما عليك وعلى أولادك ومأواك جهنم ويل لك يا أخي وويل لك يا أختي. Cela devient illicite pour toi. Allah il te châtira. كل بطن غذي بسحت فمأواه جهنم. Tout ventre qui a été nourri de haram d'une manière illicite, cette personne ne peut avoir que le châtiment d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وجاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله عليه إلى الحسن البصري رحمة الله عليه وهو في مجلس ذكر. Il était en plein cours. فقال له أي يا حسن أشتكي أو تشتكي زوجتي إذ أنها لا تستطيع أن تنجب الأولاد. Il lui a dit un homme, ma femme elle est en train de se plaindre car elle ne peut pas engendrer, elle ne peut pas enfanter. فقال له استغفر الله. Demande le pardon d'Allah. فقال له يا شيخ أقول لك زوجتي لا تستطيع أن تنجب الأطفال وتقول لي استغفر الله. قال نعم استغفر الله. Il lui a dit demande le pardon à Allah. فذهب. وجاءه ثاني وقال له يا شيخ. Oh شيخ. Il lui a dit moi j'ai une terre et je n'arrive pas à avoir de la pluie. Demande à Allah qu'il fasse descendre de la pluie pour ma terre. فقال له استغفر الله. فقال له أطلب المطر. Je demande la pluie. فقال استغفر الله. Demande le pardon. وذهب. ثم جاءه الثالث وقال له أشتكي الفاقة أو الفقر. Je me plains de la pauvreté. Je n'arrive plus à subvenir à mes besoins. انظر يا المؤمنين. Nous, pour nous, c'est devenu comme des légendes. On y croit d'une manière partielle. On n'arrive pas à y croire à 100%. لا نستطيع أن نؤمن 100%. لماذا؟ ضعف في الثقة بالله تبارك وتعالى. Car on a une faiblesse dans la croyance envers Allah تبارك وتعالى. فجاءه أحد طلابه. Un des étudiants il est venu vers lui. فقال له يا شيخ سألوك بأسئلة شتى والجواب كان نفس الجواب. Chacun il t'a posé une question différente et tu leur as donné la même réponse. فقال أخرجته من كتاب الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Allah il nous dit ils n'arrivent pas ou ils n'arrivent pas à comprendre et à méditer
dans la révélation que je leur ai révélée. Ils font méditer, am ala qulubin aqfaluha, ou peut-être que leurs cœurs y sont scellés. فالقرآن يقول في سورة نوح يقول قال واستغفروا ربكم et implorez le pardon d'Allah. إنه كان غفارا, car c'est lui le pardonneur, il va vous pardonner. يرسل السماء عليكم مدرارا, il va vous donner de la pluie que vous demandez. ويمددكم بأموال وبنين, et il vous donnera de l'argent et il vous donnera des enfants. استغفروا ربكم, هذا هو الشرط. C'est juste ça ce qu'il a demandé à Allah. Vous voulez la subsistance? Wallah al-Azim, ce n'est pas votre travail. Détestez la dunya et c'est la dunya qui courira après vous. Lâchez la dunya pour l'akhirah et c'est la dunya qui viendra après vous. Courez après la dunya et c'est l'akhirah qui va vous fuir et la dunya elle-même elle va vous fuir. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللهم يا أرحم الراحمين, اللهم يا أرحم الراحمين, اللهم يا عليم يا حكيم, علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا طيبا مباركا. اللهم ذكرنا بالقرآن ما نسينا. اللهم وفقنا لما ترضاه وتحبه. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا, واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا من كل خير, واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا, وأصلح لنا مع دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين أجمعين. اللهم من شهد الجمعة فلا تتركه يخرج من مسجدك إلا وأنت غافر له, إنك أنت غفار الذنوب. اللهم يا غفار الذنوب اغفر لنا ذنوبنا فإن ذنوبنا قد عظمت علينا, ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم برحمتك نستغيث, برحمتك نستغيث, برحمتك نستغيث. أغثنا يا رب العالمين. اللهم أغث قلوبنا بنور الإيمان والإسلام. اللهم أغث عقولنا بنور العلم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. فقط إخوتي الكرام, نقطة, un point mes chers frères, une remarque. Vous savez très bien que, alhamdoulilah, beaucoup de musulmans ils sont en train de venir dans les mosquées d'une manière générale. Et nous, on parle de notre mosquée. Le stationnement, il nous cause aujourd'hui un grave problème. On ne veut pas, par cause de stationnement qui est une cause banale, futile, se retrouver avec une mosquée fermée ou les gens dispersés. Notre but, c'est de rassembler les gens. Mais il faut que le musulman soit organisé. Il y a un parking de ce côté-là. Essayez, s'il vous plaît, de stationner les voitures dans ce parking. Et si vous trouvez d'autres lieux qui sont vides, stationnez vos voitures. Ne dites pas que moi, je vais sortir vite. Je vais sortir le premier. Car cela gêne. Mais si vous vous gênez entre vous, demi-mal. Mais le problème, c'est que des fois, vous gênez des gens qui habitent là. Du coup, la dame qui ne croit pas à ta religion, elle dit, ces gens-là, ils viennent ici, ils prient, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, soi-disant, ils sont bons avec leur Seigneur. Et puis, regarde qu'est-ce qu'ils nous font. إذا الإنسان لا يشمت يعني بهذا الدين بأمر هين. Ne laisse pas avec une chose futile pousser l'islam ou pousser cette religion magnifique à être quelque chose de banal ou quelque chose qui vaut rien aux yeux des gens. كونوا قائدين, كونوا يعني بينوا للناس جمال هذا الدين. Prouvez aux gens la beauté de cette religion. Faites voir, véhiculez cette religion de la meilleure des manières. Et ça, je vous dis, ça paraît quelque chose de banal. Mais wallah al-adim, chacun s'il a une voiture, c'est énorme, ça gêne beaucoup les gens. Barakallahu fikum. J'espère
que ça sera la première et plus jamais on en parlera de ça, c'est quelque chose de facile. Ne serait-ce que venir un petit peu plus tôt, stationner plus loin et faire des pas, vous allez avoir plus de récompenses en marchant. Barakallahu fikum. Allahu Akbar.